In today's lecture of consumer electronics, we are going to study unit number 3, that is TV fundamentals and transmitter. First of all, as we discussed in unit number 1, that sound wave has some fundamentals, basic parameters associated with it. Similarly, TV signals also has some basic fundamentals, definitions, parameters associated with it. So first of all, before going to directly the television set, we will discuss the basic parameters of video signal as well as how TV displays the video on its screen. So first of all, I am sharing my screen. As shared on your screen, basically television set has some fundamentals associated with it. The most important fundamental associated with TV is its aspect ratio. So aspect ratio means what? Aspect ratio. So aspect ratio is basically the ratio of horizontal distance of TV to the vertical distance of TV screen. Means as you see here, I have shown one TV. Two TVs are there. One is basic your CRT TV, and nowadays what we are seeing, that is LCD TV. So two TVs are there, as you can see over here. So this basic TV has aspect ratio of 4:3, and nowadays the HD TV has the aspect ratio of 16:9. So aspect ratio means the aesthetic of TV, in which it is ratio of horizontal width of TV to the vertical height of TV. Okay, so aspect ratio means the horizontal width of TV to the vertical height of TV. What it indicates, the ratio for your general TV, SD TV means, SD means standard definition TV, जो तुमचा CRT TV असतो, आपला monitor type TV असतो, that SD TV has aspect ratio of 4:3. means जे काही हॉरिझॉन्टल स्क्रीनची विड्थ जेवढी आहे आणि व्हर्टिकल हाईट जेवढी आहे, त्या दोघांचा रेशिओ जो आहे तो 4:3 असतो. मग तो 19 इंच टीव्ही असो, 21 इंच टीव्ही असो, कुठलाही टीव्ही असला तरी पण त्याची जी काही नॉर्मल विड्थ जी आहे, विड्थ टू हाईट रेशिओ हा 4:3 असतो. इट इज स्टँडर्ड सेट बाय दी स्टँडर्ड डिझायनिंग कमिटी. वर्ल्ड वाईड हे स्टँडर्ड सेम आहे. ओके, and for HD TV, this width to height ratio of TV set is 16:9. आता तुम्ही म्हणाल 4 चौक 16 आणि 3 त्रिक 9 सारखंच आहे ना? नाही, it is not the case. See, the 4:3 ratio is 1.33. 1.33. Correct? 4/3 is 1.33. Whereas 16/9, the ratio is about 1.7. So yes, the aspect ratio of HD TV is relatively good than your SD TV. SD means standard definition, HD means high definition. So this width to height ratio, width means horizontal, horizontal to vertical ratio is 4:3. So these are other aspect ratio for different devices. For computer display, you can see the aspect ratio is 5:4. For video computer display, it is 4:3. For film camera smartphone, the width to height ratio is 3:2. For generally cameras, you can see camera display. Then widescreen computer display of smartphone is 16:10.
HD TV is 16:9. Cinema film is 1.85:1, and cinema scope is 2.35:1. So as you can see, from this computer display to cinema scope, the horizontal distance is increasing more than the vertical. This horizontal display to the vertical, this is larger in cinema scope, whereas compared to your computer monitor, generally it is somewhat square shape. In your computer it is square shape, whereas in your cinemascope, means theater, when you go to the theater, generally this is the TV, this is your screen size. Aspect ratio is like this. Okay, I hope it is clear what is meant by aspect ratio. Why aspect ratio is like that? This is the most important question. कारण टीव्ही जो आहे तो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये मोठा आणि व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये छोटा, असं का? हा एक मोठा रिझन आहे. का असावं असं? द रिझन इज it is dependent on your human eye. Whatever human eye vision is there, it is larger in horizontal direction and less in vertical direction. If you see it clearly, ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या डोळ्याने बघतात त्यावेळेस हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला लार्ज अँगल पर्यंत दिसतं, तेच व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला साधारण 120 डिग्री पर्यंत दिसतं, आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये मोर दॅन 180 डिग्री पर्यंत तुम्हाला हे दिसत असतं. तर आपल्या डोळ्याला जे दिसतं तशा पद्धतीने जर टीव्हीचा शेप असेल तर जो काही व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या टीव्हीवर बघता तो तुम्हाला नॅचरल वाटतो. तोच व्हिडिओ जर तुम्ही सेलफोनवर उभ्या स्क्रीनवर बघितला तर तुम्हाला तो प्युअरली नॅचरल वाटत नाही. आडवा करून बघितला फोन तर तुम्हाला तो नॅचरल वाटतो. करेक्ट? सो दीज आर द डिफरंट aspect ratios for every device or every display. So you can say horizontally the width is larger than the vertical height. Why this is so? Because it is dependent on your human eye. कारण की आपले डोळे जे बघतो ते आपल्या ब्रेन मध्ये क्रिएट होतं, आणि ब्रेन मध्ये क्रिएट झाल्यानंतर तुम्हाला ते रिअल वाटतं. म्हणून जे काही डिस्प्ले डिव्हाइसेस तुम्ही बघतात त्याचा शेपच आपल्या ह्युमन व्हिजन नुसार क्रिएट केलेला आहे. दिस इज इट. सो ऍस्पेक्ट रेशिओ इज द रेशिओ ऑफ width of television set in horizontal direction to the height in vertical direction. For normal TV it is 4:3. For high definition TV it is 16:9. हे बाकीचे जे आहेत ते फक्त ऍज अ स्टडी पर्पज म्हणून बघा, लक्षात ठेवलं नाही तरी चालेल, पण हे दोन तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. SD TV it is 4:3 and HD TV it is 16:9. You have to remember this. Okay. Next basic parameter related to TV is your image continuity. Now what is meant by image continuity? See, most of you have been seen the film called Tare Zameen Par. In that film, that boy who holds his book in his hand, Amir Khan shows his book in his hand and he turns the pages of that book rapidly. And what you see over there, that that boy in that picture appears to go apart from his parent. तो जो मुलगा त्या बुक मध्ये दाखवलेला आहे, आमिर खान जो तो सीन दाखवतोय त्याच्यामध्ये तो जो बुक आहे त्या बुक मध्ये तो आमिर खान तो मुलगा जो आहे ते पेजेस फास्टली मूव्ह केल्यामुळे काय झालंय की तो मुलगा असा बाजूला सरकल्यासारखा दिसतोय. हा सीन तुम्ही तारे जमीन पर पिक्चर मधला बघितलेला असेल. किंवा मोस्ट ऑफ यू लहानपणी ज्यावेळेस तुम्ही दिवाळीमध्ये सुरसुरी पेटवतात, सुरसुरी पेटवल्यानंतर तुम्ही बऱ्याच वेळेस बघा त्या सुरसुरीपासून वेगवेगळे शेप हवेमध्ये क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतात
आणि ज्यावेळेस तुम्ही ती सुरसुरी पटापट हवेमध्ये मूव्ह करतात तर त्यावेळेस त्या तुझं लाईट आहे सुरसुरीपासून बाहेर निघणारा त्याच्यापासून एक कंटिन्युअस इमेज तयार झाल्यासारखी दिसते आपल्या डोळ्याला. ऍक्च्युली ती इमेज तयार होते का? नाही. तुम्ही सुरसुरी मूव्ह करतात तो लाईट पुढे पुढे सरकतो, पण तुमच्या ब्रेन मध्ये ते जे काही पिक्चर्स आहे ते स्टोर होतात आणि तुम्हाला एक सर्कल म्हणा किंवा शेप ऑफ 8 असा ड्रॉ केल्यासारखा तुम्हाला दिसतो ज्यावेळेस तुम्ही सुरसुरी जोरात मूव्ह करतात. हा, तर ते म्हणजेच इमेज कंटिन्युटी. तर इमेज कंटिन्युटी कशामुळे तयार होते? तर इमेज कंटिन्युटी ही पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन मुळे तयार होते. व्हॉट इज मीन बाय पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन? पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन इज प्रॉपर्टी ऑफ ह्युमन ब्रेन और ह्युमन आय. इट इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्युमन आय. ज्या वेळेस एखादी इमेज तुमच्या डोळ्यासमोरून 1/16 किंवा 1/10 ऑफ सेकंड मध्ये मूव्ह होते, म्हणजेच काय की 100 मिली सेकंड मध्ये एखादी इमेज जर तुमच्या डोळ्यासमोरून 100 मिली सेकंडच्या आत जर तुमच्या डोळ्यासमोरून मूव्ह होत असेल तर पुढची जी काही इमेज येते ती इमेज तुम्हाला कंटिन्यू झाल्यासारखी वाटते. उदाहरणार्थ आता तुम्ही लेक्चर ऐकताय, तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर जर आपले हाताचे बोट घेतले आणि ते जर पटापट पटापट मूव्ह केले, आता जर ते फिंगर्स पटापट पटापट मूव्ह केले तर तुम्हाला सिंगल फिंगर आयडेंटिफाय करता येत नाही. म्हणजे पूर्ण तुम्हाला सॉलिड पण वाटणार नाही ते आणि पूर्ण एक सिंगल फिंगर असं पण तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येणार नाही. तर हे असं का होतं? कारण आपला हात ज्यावेळेस आपला ब्रेन इमेज कॅप्चर करतो त्यावेळेस हात एका पोझिशनला असतो आणि काही फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये हात मूव्ह होऊन पुढे गेलेला असतो आणि ब्रेन दुसऱ्या पॉइंटची इमेज कॅप्चर करतो. तर विदिन 1/10 ऑफ सेकंड किंवा 1/16 ऑफ सेकंड मध्ये जर समोरचा ऑब्जेक्ट डोळ्यासमोरून मूव्ह झाला तर जे काही दोन इमेजेस आपला ब्रेन कॅप्चर करतो ते दोन इमेजेस आपल्याला कंटिन्यू वाटतात. ठीक आहे, तर यालाच इमेज कंटिन्युटी असं म्हणतात. सो स्कॅनिंग इज टू क्रिएट अन इल्युजन ऑफ कंटिन्युटी. मोशन इन द पिक्चर शुड अपियर स्मूथ अँड कंटिन्युअस. Principle used for this image continuity is persistence of vision or storage characteristic of human eye. ज्यावेळेस आपण एखादी इमेज कॅप्चर करतो आपल्या डोळ्याच्या पटल म्हणतो आपण त्याला मराठीत पटल, तर डोळ्याच्या पडद्यावरती ती इमेज रिक्रिएट होत असते आणि पुढची इमेज कॅप्चर झाली की ती पण रिक्रिएट होते. तर दोन इमेजेस ब्रेन काय करतो? कंबाईन करतो आणि त्या दोन इमेज आपल्याला कंटिन्यू अपियर होतात, कंटिन्युअसली अपियर होतात. मग त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला असं वाटतं की ही कंटिन्युअसली इन मोशन आहे. बऱ्याच वेळेस आपण हॉलिवूडचे पिक्चर बघतो त्यावेळेस गाडी ज्यावेळेस जोरात जाते त्यावेळेस त्याच्या बॅक साईडला शेपूट असल्यासारखी वाटते बघा. तर ते इमेज कंटिन्युटीचा प्रकार आहे तो. सो while television picture elements of the frames by means of scanning process, it is necessary to present the picture to the eye in such a way that illusion of continuity is created. म्हणजे टेलिव्हिजनवर ज्यावेळेस तुम्ही पिक्चर प्रोड्यूस करताना अशा पद्धतीने प्रोड्यूस करायला हवे की ते इमेजेस कंटिन्यू वाटले पाहिजे. मग हे कंटिन्यू कसे वाटतात? पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजनने. म्हणजे तुम्ही एक प्रकारे म्हणू शकता की आपल्या ब्रेन किंवा आपल्या डोळ्याचा हा एक प्रकारचा डिसएडव्हान्टेज ऍडव्हान्टेज मध्ये कन्वर्ट केला. डिसएडव्हान्टेज काय आहे? कारण की आपल्याला खूप कमी स्पॅन मधला जो काही डिफरन्स आहे तो आपले डोळे ओळखू शकत नाही. हा एक डिसएडव्हान्टेज झाला. तोच डिसएडव्हान्टेज शास्त्रज्ञांनी शोधून त्याच्यानुसार टीव्हीची निर्मिती केली. तर कशी की टीव्हीवर एक इमेज डिस्प्ले करणार, 1/10 ऑफ सेकंडला दुसरी इमेज डिस्प्ले करणार, परत पुढच्या 1/10 सेकंडला तिसरी इमेज डिस्प्ले करणार. तर ब्रेन काय करतो? या इमेजेस कंटिन्युअसली स्टोअर करत चालतो आणि आपल्याला असं वाटतं की टीव्हीवर ऍक्च्युअली व्हिडिओ प्ले होतोय. तर टीव्हीवर व्हिडिओ प्ले न होता तुमची ऍक्च्युअली जे पिक्चर्स आहे ते पार्ट मध्ये डिस्प्ले होत आहे आणि तुम्हाला वाटतं की व्हिडिओ चालू आहे टीव्हीवर. तर टीव्हीवर ऍक्च्युअली व्हिडिओ चालू नसतो, तर इमेजेस हे पार्ट मध्ये डिस्प्ले केलेले असतात. तर अशा पद्धतीने टीव्ही हा काम करतो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्यायचं तुम्हाला. द सेन्सेशन प्रोड्युस्ड वेन नर्व्स ऑफ आईज
retina are stimulated by incident light does not cease immediately after the light is removed but persist for about 1/16 of second. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्या डोळ्यावर ज्यावेळेस एखादी इमेज फोकस केली जाते तर इमेज रिमूव्ह केल्या रेटिना आय रेटिनावरून ती इमेज लगेच पुसली जात नाही तर तिचा जो इफेक्ट आहे तो 1/10 किंवा 1/16 सेकंड पर्यंत तो कंटिन्यू राहतो. आणि ती इमेज पुसण्याच्या आत जर तुम्ही दुसरी इमेज आपल्या डोळ्यासमोर पुन्हा ठेवली तर ब्रेन काय करतो, दोन्ही इमेजेसला कंबाईन करतो आणि असं इंटरप्रेट करतो की त्या दोन इमेजेस ह्या कंटिन्यू आहे. दिस इज कॉल्ड इमेज कंटिन्युटी. माझ्या मते हे खूप पुरेसं आहे की इमेज कंटिन्युटी काय आहे, परसिस्टन्स ऑफ विजन काय आहे हे एक्सप्लेन करण्यासाठी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्कॅनिंग. आता तुम्हाला कळालंय की टीव्हीचा ऍस्पेक्ट रेशो असा का आहे, टीव्हीची साईज अशी का आहे, तर टीव्हीवर कशा पद्धतीने इमेजेस डिस्प्ले केले जातात जेणेकरून तो व्हिडिओ म्हणून तुम्हाला अपिअर झाला पाहिजे. त्यानंतर टीव्हीच्या स्क्रीनवर ऍक्च्युअल मध्ये ते जे फोटोज आहे ते कसे डिस्प्ले केले जातात हे शिकायचंय. तर त्यासाठी तुम्हाला पहिले स्कॅनिंग शिकावं लागेल. स्कॅनिंगचे दोन टाइप्स असतात, व्हर्टिकल स्कॅनिंग अँड हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग. स्कॅनिंगचे दोन टाइप्स आहे, व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. Okay, so scanning means what? See, when an image is there, when image is to be displayed on TV screen, suppose this is your TV screen. Okay, this TV screen is made up of number of horizontal lines. या TV screen वर खूप साऱ्या horizontal lines असतात अशा. So that beam focuses on this line and टीव्हीच्या ज्या बॅक साइड असतं त्या बॅक साइडला फोटो कंडक्टिव्ह लेअर कोटेड केलेला असतो. ज्यावेळेस लाईट त्या फोटो कंडक्टिव्ह मटेरियलवर पडतो त्यावेळेस तो मटेरियल ग्लो. तर त्या लाईनवर ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन बीम ही फोकस होते त्यावेळेस त्या लाईनवर कलर्स तयार होतात. म्हणजे तो लाईट क्रिएट करतो तो मटेरियल. सो बीम लाईट टीव्हीचा जो बीम आहे, जो सीआरटी टीव्हीच्या आतमध्ये बीम असतो, तो बीम काय करतो, लाईन नंबर 1 वर पूर्णपणे फोकस करून लाईट तयार करतो. त्यानंतर लाईन नंबर 2 वर फोकस क्रिएट करून लाईट तयार करतो. त्याच पद्धतीने लाईन नंबर 3, लाईन नंबर 4, लाईन नंबर 5, लाईन नंबर 6. सो 1 by 1 each line horizontal line म्हणतो. Each horizontal line is focused by the beam and image is created on TV screen. कशी ती मी तुम्हाला अजून एक इमेज दाखवतो जेणेकरून तुम्हाला ते लक्षात येईल. See, I am showing one more image to you. See this image. हे बघा, ही तुमची ऍक्च्युअल इमेज आहे जी तुम्हाला टीव्ही स्क्रीनवर दिसणार आहे, एक एरोप्लेन. तर बघा, टीव्ही स्क्रीनवर अशी खूप साऱ्या हॉरिझॉन्टल लाईन्स असतात. टीव्हीच्या बॅक साइडला एक बीम असते. ती बीम ह्या प्रत्येक लाईनवर जो काही तुमचा टीव्हीच्या व्हिडिओचे डिटेल्स आहे त्या पद्धतीने त्या लाईनवर डिस्प्ले करत चालतं. प्रत्येक डिटेल सिंगल लाईनवर. सो ही एक लाईन जी तुम्हाला दिसते याच्यावर इमेजेस डिस्प्ले करत जातात अशा हॉरिझॉन्टली वरून खाली. आणि फायनली ज्यावेळेस बीम वरून खालीपर्यंत येते त्यावेळेस तुम्हाला पूर्ण अशी इमेज इथे डिस्प्ले होत असते टीव्हीच्या स्क्रीनवर. तर ह्या प्रोसेसला
ही जी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल लाईन्स स्कॅन करत करत टॉप टू बॉटम ज्यावेळेस बीम येते, तर ही जी पूर्ण लाईन्स वर इमेज डिस्प्ले करण्याची जी प्रोसेस आहे याला स्कॅनिंग म्हणतात. स्कॅनिंग ऑफ टीव्ही स्क्रीन. कारण की ती बीम काय करते, एक एक लाईन वर डिस्प्ले करत. जसं आपण पुस्तक कसं वाचतो, इट इज सिमिलर टू बुक रिडिंग. वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टॉप कॉर्नर, वी रीड लाईन नंबर 1, देन वी गो ऑन टू लाईन नंबर 2, we read line number 2, then we go on line number 3. Likewise, from top line to bottom line, we read the each line left to right, left to right. Similarly, on TV screen also, from left to right, each line is scanned sequentially till the bottom of the TV screen, and this process happens within a fraction of second. हे खूप fraction of second मध्ये होत असतं. ठीक आहे, हे खूप फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये इथून एवढ्या लाईन्स स्कॅन केलेल्या असतात. मग आता जी काही टीव्हीची जी टेक्नॉलॉजी आहे प्रत्येक कंट्री वाईज व्हॅरी होते. तर इंडियामध्ये पाल सिस्टीम यूज केली जाते, फेज अल्टरेशन ऑफ लाईन. फेज अल्टरेशन ऑफ लाईन ही सिस्टीम यूज केली जाते. फेज अल्टरेशन ऑफ लाईन मध्ये टोटली अराउंड 625 लाईन्स हॉरिझॉन्टल लाईन्स असतात. इथे 625 हॉरिझॉन्टल लाईन्स असतात. ठीक आहे, एनटीएससी सिस्टीम घेतली तर 525 लाईन असतात. सीकॅम सिस्टीम घेतल्या तर वेगळ्या लाईन्स असतात. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीसाठी नंबर ऑफ लाईन्स व्हॅरी होतात. पण इंडियामध्ये टोटल लाईन्स किती आहे, 625, 625. ठीक आहे, तर ज्यावेळेस बीम ही हॉरिझॉन्टल लाईन स्कॅन करत 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 बॉटम ऑफ पेजला इथे येते, तर ही बीम परत राईट बॉटम कॉर्नर वरून लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर्यंत जाते. अशी. ठीक आहे, सो युअर स्कॅनिंग इज डिवायडेड इन 2 पार्ट, व्हर्टिकल स्कॅनिंग, हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग. व्हर्टिकल स्कॅनिंग मीन्स व्हॉट? बीम कम्स फ्रॉम टॉप ऑफ द स्क्रीन टू द बॉटम ऑफ स्क्रीन, and then again from bottom of screen it goes to top of screen. म्हणजे अशा पद्धतीने माझा माऊसचा कर्सर बघा, अशा पद्धतीने बीम ही स्कॅन करत करत बॉटमला येते आणि इथून परत टॉपला जाणार. दिस इज कॉल्ड ॲज व्हर्टिकल स्कॅनिंग. याला व्हर्टिकल स्कॅनिंग म्हणतात, ज्याच्यात बीम ही टॉप टू बॉटम आणि बॉटम टू टॉप मूव्ह होते. दिस इज कॉल्ड व्हर्टिकल स्कॅनिंग. आणि ही हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग आहे. बघा, हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग मध्ये काय होतं की व्हर्टिकल स्कॅनिंग होत असताना, व्हर्टिकल स्कॅनिंग कशी येते, वरून खाली, म्हणजे बीम वरून खाली येत असताना 1 नंबरची लाईन स्कॅन होणार, 2 नंबरची लाईन स्कॅन होणार, 3 नंबरची लाईन स्कॅन होणार, 4 नंबरची लाईन स्कॅन होणार. अशा टोटल किती लाईन स्कॅन होतात, 625. मग ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन्स स्कॅन होताना बीम लेफ्ट टू राईट कडे जाते, परत राईट कडून लेफ्ट कडे येणार, परत लेफ्ट टू राईट जाते, परत राईट टू लेफ्ट येणार. सो ही जी काही प्रोसेस होते लेफ्ट राईट, याला हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग असं म्हणतात. याला काय म्हणतात, हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग. ठीक आहे, तर या स्कॅनिंग प्रोसेसमध्ये बघा, स्कॅनिंग प्रोसेसमध्ये ज्यावेळेस व्हर्टिकल स्कॅनिंग मध्ये बीम ज्यावेळेस टॉप टू बॉटम येते, त्यावेळेस बीम टीव्हीच्या स्क्रीनवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते, व्हिडिओ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते. मग तो जो पिरियड आहे, कोणता पिरियड, टॉप कडून बॉटम कडे येण्याचा जो पिरियड आहे, त्या पिरियडला व्हर्टिकल ट्रेस पिरियड असं म्हणतात. व्हर्टिकल ट्रेस पिरियड, टॉप कडून बॉटम कडे येताना जो काही तुमचा पिरियड आहे ज्याच्यात इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले केली जाते, त्याला म्हणतात व्हर्टिकल ट्रेस पिरियड. आणि बीम ज्यावेळेस बॉटमला येते त्यावेळेस पुढचा फोटो डिस्प्ले करण्यासाठी, म्हणजे एक फोटो डिस्प्ले करून झाला, पुढचा फोटो डिस्प्ले करण्यासाठी ज्यावेळेस बीम परत खालून वरती जाते, बघा अशा पद्धतीने बीम परत खालून वर जाते, ती डॉट डॉट डॉटच्या लाईनने दाखवली. म्हणजे काय की त्या पिरियडमध्ये बीम कुठलीही इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करत नाही. लक्षात घ्या, बीम कुठलीही इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करत नाही, म्हणून ती डॉटेड लाईनने दाखवली. तर ज्या काही बोल्ड लाईन्स आहे त्या पिरियडमध्ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन होते आणि डॉटेड लाईन मध्ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होत नाही. तर बीम ज्यावेळेस टॉप कडून बॉटम कडे येते त्या व्हर्टिकल पिरियडला व्हर्टिकल ट्रेस पिरियड म्हणतात, आणि बीम ज्यावेळेस रिव्हर्स जाते मागे
त्यावेळेस त्याला व्हर्टिकल रिट्रेस पिरियड असं म्हणतात. व्हर्टिकल रिट्रेस पिरियड असं म्हणतात. हा, तर तुम्ही बघू शकता व्हर्टिकल ट्रेस या पिरियड मध्ये बीम टॉप कडून बॉटम कडे येते, टॉप कडून बॉटम कडे, इथे बॉटम कडून पुन्हा टॉप कडे जाणार. म्हणजे इथे ही दिसताना ही ट्रायंग्युलर वेव्ह, ऍक्च्युली ही ट्रायंग्युलर वेव्ह आहे, पण ऍक्च्युअल मध्ये बीम कशी मूव्ह होते, अशी 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 बॉटमला येणार, इथून परत टॉपला जाणार, परत स्कॅन करत 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 एक एक हॉरिझॉन्टल लाईन स्कॅन करत अशी बॉटमला येणार, परत वर. जसे आपण पुस्तक रीड करतो, पहिली लाईन, दुसरी लाईन, तिसरी लाईन, चौथी लाईन, तर ह्या लाईन्स वाचता वाचता आपण ऍक्च्युली टॉप कडून बॉटम कडे येतोय. आणि ज्यावेळेस आपल्या सगळ्या लाईन्स रीड करून झाल्या तर आपण पेज पलटतो आणि पुन्हा टॉपला जातो. तशाच पद्धतीने इथे पण टीव्ही स्क्रीनवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते. लाईन नंबर 1 पुन्हा लेफ्ट टू राईट गेला का पुन्हा बॅक टू पोझिशन लेफ्टला, परत लेफ्ट टू राईट, बॅक टू पोझिशन लेफ्ट, परत लेफ्ट टू राईट, बॅक टू पोझिशन लेफ्ट. आपण पुस्तक पण असंच वाचतो, पहिल्या लाईनचं पहिला शब्द, शेवटचा शब्द, पुन्हा आपण मागे येतो, परत दुसऱ्या लाईनचा पहिला शब्द, शेवटचा शब्द, पुन्हा आपण मागे येतो लेफ्टला. तर जशा पद्धतीने आपण पुस्तक वाचतो तशाच पद्धतीने टीव्हीच्या स्क्रीनवर फोटोज हे डिस्प्ले केले जातात. म्हणजे ज्यावेळेस फोटो डिस्प्ले केला जातो तर हा फोटो किती वेळात डिस्प्ले केला जातो, तर हे बघा इथे जे आपलं इथे आपण मेन्शन केले 1/16 ऑफ सेकंड, 1/16 ऑफ सेकंड एवढ्या पिरियड मध्ये आपण तो फोटो डिस्प्ले करतो याच्या आत. मग परत पुढचा फोटो बीम खालून वरती गेली की पुढचा फोटो डिस्प्ले होतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपण टीव्ही मध्ये बघतो की एखादा हिरो ज्यावेळेस ऍक्शन करत असतो, फायटिंग सीन चालू असतो, तर हिरो ज्यावेळेस हात उगारतो तो पहिला फोटो, हात थोडासा पुढे गेला का दुसरा फोटो टीव्ही स्क्रीनवर डिस्प्ले होतो, परत हात पुढे गेला का तिसरा फोटो. तर असे सगळे फोटो आपल्या डोळ्यासमोरून वन बाय वन मूव्ह केले जातात. किती वेळात, तर 1/10 ऑफ सेकंड मध्ये, 1/10 म्हणजे 100 मिली सेकंडच्या आत. किती वेळ लागतो ते आपण पुढे जाऊन शिकणार आहे, पण आता लक्षात घ्या की साधारण 1/10, 1/10 म्हणजे सेकंदाच्या 10व्या हिस्स्यात ज्यावेळेस एक फोटो डोळ्यासमोर मूव्ह होणार त्यावेळेस आपल्याला इमेज कंटिन्यू वाटते. मग असे ज्यावेळेस खूप नंबर ऑफ फोटोज आपल्या डोळ्यासमोरून मूव्ह केले जातात टीव्हीच्या स्क्रीनवर, तर आपल्याला वाटतं की व्हिडिओ प्ले होतोय. तर टीव्हीवर व्हिडिओ प्ले होत नाही, तर टीव्हीवर ऍक्च्युअल मध्ये तुमचे डिस्प्ले केले जातात काय, की फोटोज डिस्प्ले केले जातात. ठीक आहे. तर मग ज्यावेळेस डिस्प्ले होतोय एखादी इमेज त्याला ट्रेसिंग म्हणतात, आणि इमेज परत बॅक पोझिशनला ती बीम येते त्याला रिट्रेसिंग असं म्हणतात. मग हॉरिझॉन्टल ट्रेस म्हणजे टॉप टू बॉटम, हॉरिझॉन्टल रिट्रेस म्हणजे बॉटम टू टॉप. बीम ज्यावेळेस सरकते, बीम ही टीव्हीच्या आतमध्ये असते. कोणत्या, मॉनिटर टीव्ही मध्ये. एलईडी टीव्हीची कन्सेप्ट वेगळी आहे, एलईडी टीव्हीची कन्सेप्ट वेगळी आहे, ते नंतर पाहणार आहे आपण. आता सध्या सीआरटी टीव्ही शिकतोय. तसंच हॉरिझॉन्टल मध्ये पण काय होतं की बीम ही लेफ्ट टू राईट, परत राईट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट. जसं टाईप रायटर मूव्ह होतं, टाईप रायटर, तसं हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग मध्ये बीम मूव्ह होत असते. ओके, क्लिअर आहे का हे? मला सांगा आता. स्कॅनिंग, इमेज कंटिन्युटी आणि परसिस्टन्स ऑफ विजन सगळ्यांना समजलंय? हो सर. हे खूप महत्वाचं आहे. टीव्ही जर तुम्हाला पूर्ण क्लिअर समजून घ्यायचा असेल तर आता जे जे काही तुम्हाला शिकवलं ते खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे. जर हे समजलेलं असेल तर आपण पुढे जाणार आहोत.